विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय द्वारा चालता ऑनलाइन शिक्षण में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 12 विषय आंकड़ाशास्त्र अने चेप्टर नंबर 1 सूचकांक एना जे बीजी रीत है कि जे अचल आधारनी रीत मांथी परंपरित आधारनी रीते सूचकांक में परिवर्तन करवानी रीत है, एनो आज आपणे अभ्यास करशुं। नवो मुद्दो है, खास करीने ध्यानथी आ समझवानी कोशिश करजो। तो आज आपणे आ अचल आधारनी रीत अने परंपरित आधारनी रीतना आपणे सूत्रों अने दाखलाओ अगाऊ आपणे जोई गया छीए अने एना सूत्रोने आधारे होमवर्कमां पण तमे दाखलाओ मने गणी बताव्या छे। तो अचल आधारे सूचकांकनुं सूत्र हतुं, अचल आधारे सूचकांक बराबर चालू वर्षनी चलनी किंमत छेदमां आधार वर्षनी चलनी किंमत गुण्या 100। तेवी ज रीते परंपरित आधारे सूचकांकनुं सूत्र हतुं चालू वर्षनी चलनी किंमत भाग्या चालू वर्षनी अगाउना वर्षनी चलनी किंमत गुण्या 100। आ बे सूत्रोने आधारे आपणे दाखला अगाऊ भणी गया छीए। हवे नवो मुद्दो ए आवे छे कि अचल आधारनी सूचकांकनी दाखलामां माहिती आपेली होय अने एना उपरथी आपणे परंपरित आधारनो सूचकांक शोधवू पड़शे। तो क्यारेक पण आवी रीतना चलनी किंमतोमां मूळ माहितीने बदले फक्त तेना परथी अचल आधारनी सूचकांकनी रीत के परंपरित आधारनी सूचकांकनी रीत मात्र दाखलामां सूचकांको आपेला होय तो अहींया कने आपणे आ रीतोनो उपयोग करशुं। एटले के ज्यारे टूंका गाळाना परिवर्तन करवाना होय त्यारे अचल आधारनी रीत छे ए बिनउपयोगी साबित थाय छे। एटले के पेज नंबर 16 पर आपेल माहिती मुजब चलनी किंमतोमां टूंका गाळामां थता फेरफारो जाणवानी जरूरियात ऊभी थाय छे। तो अचल आधारे सूचकांक मेळवेल होय तो ते जाणवू मुश्केल बने छे। तेथी ज अचल आधारे मेळवेल सूचकांक परथी परंपरित आधारे सूचकांक फेरवी ते परथी टूंका गाळाना थता फेरफारो छे ए आपणे तरत सरळताथी जाणी सकीए छीए। अने आ रीतथी चलनी किंमतोनी श्रेणीमां एटले के चल किंमतोनी श्रेणी एटले के गोठवणीमां एटले के श्रेणी एटले के संख्याओमां एक समय चलनी किंमतनी सरखामणी कोई बीजा समयनी किंमत साथे करवी होय अने फक्त तेमना परंपरित सूचकांक आपेल होय प्राप्य होय तो पण ते शक्य नथी अने तेना आधारे आवा संजोगोमां परंपरित आधारना सूचकांकमांथी पण अचल आधारना सूचकांकमां फेरवવું પડે છે। तो तेथी ज सरखामणी छे ए शक्य बने छे। बे रीते आपणे सूचकांकोमां फेरवा पड़शे। पहेला तो अचल आधारमांथी परंपरित आधारनी रीते सूचकांकमां परिवर्तन जोशुं। एना पछी परंपरित आधारनी रीत आपेली होय, परंपरित आधारे सूचकांक दाखलामां आपेलुं होय तो एने आपणे अचल आधारनी रीतमां परिवर्तित करी अने सूचकांक शोधशुं। तो एनो सूत्र छे अचल आधारनी रीते अचल आधार ना सूचकांक मांथी परंपरित आधारे सूचकांक मां परिवर्तन एटले के अचल आधारे सूचकांक दाखलामां आपेलुं होय त्यारे आपणे परंपरित आधारे सूचकांकमां परिवर्तन करवुं पड़शे। तो एनो सूत्र हवे शोधवुं शुं छे? आपेलुं अचल आधारे सूचकांक छे दाखलामां, शोधवुं शुं छे? परंपरित आधारे सूचकांक शोधवुं छे। तो सूत्रमां आवशे परंपरित आधारे सूचकांक बराबर चालू वर्षनो अचल आधारे सूचकांक भाग्या अगाउना वर्षनु
અચલ આધારે સૂચકાંક ગુણ્યા 100. એટલે કે આ સૂત્રની મદદથી આપણે દાખલાઓના કોષ્ટકમાં આ પહેલા મુખ્ય સૂત્ર લખી દઈશું, પછી કોષ્ટકમાં રીત છે એ પ્રમાણે અચલ આધારે સૂચકાંક હશે ચાલુ વર્ષનું, એના છેદમાં એનાથી અગાઉના વર્ષનું સૂચકાંક લખી ગુણ્યા 100 કરશું એટલે આપણને મળશે પરંપરિત આધારે સૂચકાંકમાં પરિવર્તિત થશે. તેવી જ રીતે બીજું કે અગર પરંપરિત આધારે સૂચકાંક હોય, બીજો સૂત્ર પરંપરિત આધારે સૂચકાંક માંથી અચલ આધારે સૂચકાંકમાં પરિવર્તન. બરોબર. તો હવે બીજી રીત આવે છે કે પરંપરિત આધારે સૂચકાંક દાખલામાં આપેલું છે અને આપણે ફેરવવું શેમાં છે? અચલ આધારે સૂચકાંકમાં. તો એનું સૂત્ર લખી લેજો. ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક બરાબર ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારે સૂચકાંક ગુણ્યા ચાલુ વર્ષના અગાઉના વર્ષનું અચલ આધારે સૂચકાંક આખા બે ગુણાકારના છેદમાં 100. આ સૂત્રની મદદથી અહીંયા આપણે બે દાખલાઓ આજે આપણે જોશું. તો પહેલાં પરંપરિત આધારે સૂચકાંક દાખલામાં આપેલું હોય ત્યારે આપણે અચલ આધારે સૂચકાંકમાં પરિવર્તિત કરવું હોય તો અચલ આધારે સૂચકાંક બરાબર ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારે સૂચકાંક જે દાખલામાં આપેલું હશે ચાલુ વર્ષનો એટલે કે 2012નો અહીંયા સૂચકાંક આપેલું હોય તો 2012નો સૂચકાંક અહીંયા લખવાનો ગુણ્યા ચાલુ વર્ષથી અગાઉના સમયનો એટલે કે અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક એટલે કે 2011નો સૂચકાંક લખવો, આંકડો લખવો અને છેદમાં 100 કરવો. એટલે આ બેનો ગુણાકાર અને છેદમાં 100 કરવો. તેવી જ રીતે પરંપરિત આધારે સૂચકાંકમાં ફેરવવું હોય ત્યારે ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક એટલે કે 2012નો ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારે સૂચકાંક માટે અચલ આધારે સૂચકાંક 2012નો લખવો, છેદમાં અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક એટલે કે અગાઉનો વર્ષ એટલે કે 2011નો વર્ષ તો 2011ના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક ગુણ્યા 100 કરવાના. તો આ બે સૂત્રો આજે આપણે બે રીતોથી પરિવર્તન અચલ આધારમાંથી પરંપરિતમાં પરિવર્તન પામવું હોય અને દાખલામાં એ પ્રમાણે પરંપરિત આધારે સૂચકાંક શોધવું હોય દાખલામાં કીધેલું જ હશે એ પ્રમાણે તમારે શોધી દેવાનું છે. છેલ્લી લાઈન હશે દાખલામાં ત્યારે તમને ખાસ કરીને એ ધ્યાનમાં લેવી પડશે કે કયા આધારે સૂચકાંક શોધવાનું છે. તો અચલ આધારે કીધું હોય તો આ સૂત્ર અને પરંપરિત આધારે સૂચકાંકમાં ફેરવવો કીધું હોય તો પેલું સૂત્ર આવશે. હવે આપણે દાખલાઓ જોઈએ. આ બે સૂત્રોના આધારે દાખલાઓ આવે છે. સ્વાધ્યાય 1.2 સ્વાધ્યાય 1.2નો બીજો દાખલો પહેલાં તો જોઈ લઈએ. સ્વાધ્યાય 1.2 દાખલા નંબર 2. દાખલા નંબર 2 વર્ષ 2007-8ને આધાર વર્ષ તરીકે લઈ નીચે આપેલ યંત્ર અને યંત્ર સામગ્રીના જથ્થાબંધ ભાવના અચલ આધારના સૂચકાંક પરથી પરંપરિત આધારના સૂચકાંકમાં
ફેરવો. તો આપણે હમણાં જ પહેલું સૂત્ર જોઈ ગયા છીએ, એ જ આપણે અહીંયા કામ આવશે અને એ જ આપણે સૂત્રથી આખું કોષ્ટક તૈયાર કરશું. તો સૌપ્રથમ વર્ષ લખી લઈએ. પહેલી કોલમ વર્ષની 2008 9 2009 10 2010 11 2011 12 2012 13 14 અને 2014 15. બરોબર, આ રીતની પહેલી કોલમ બનશે. બીજી કોલમ આવે છે યંત્ર અને યંત્ર સામગ્રીનો સૂચકાંક. યંત્ર અને યંત્ર સામગ્રીનો સૂચકાંક એટલે તમને કીધેલું જ છે કે સૂચકાંક. બરોબર, તો આ બધા આંકડાઓ સૂચકાંકના આપી દીધેલા જ છે. કેના આપેલા છે આ બધા આંકડાઓ? અચલ આધારના સૂચકાંકના આંકડાઓ આપી દીધેલા છે યંત્ર અને યંત્ર સામગ્રીના સૂચકાંક સ્વરૂપે. તો પહેલો આવે છે 117.4, 118, 121.3, 125.1, 128.4, 131.6 અને 134.6. તો અહીંયા આ બધા અચલ આધારે સૂચકાંકના આંકડાઓ આપેલા છે. હવે અહીંયા સૌપ્રથમ આપણે પહેલાં તો સૂત્ર જ લખી લઈએ. પરંપરિત આધારે સૂચકાંક બરાબર પરંપરિત આધારે સૂચકાંક બરાબર ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક છેદમાં અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક. ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક છેદમાં અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક ગુણ્યા 100. તો આ સૂત્રની મદદથી પહેલાં આપણે સૂત્ર સ્ટાર્ટિંગમાં લખી લઈએ એટલે પછી દરેકે દરેક વખતે સૂત્ર લખવાની જરૂર રહેતી નથી. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ. પહેલાં 2008-9થી અચલ આધારે સૂચકાંક આપેલું છે 117.4. હવે અગાઉનો વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક આપણને આપેલો નથી. તો ન આપેલું હોય સૂચકાંક તો ત્યારે આપણે જે ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક છે એ જ આપણે પરંપરિત આધારે સૂચકાંક ગણી લેવાનું. એટલે કે 107.4 ભાગ્યા 100 ગુણ્યા પણ 100 એટલે કે 100 ઉડી જાય. કેટલા બચે? 117.4. બીજું આપેલું છે બીજા વર્ષ માટેનો 2009-10નો 118 છેદમાં હવે અગાઉનો વર્ષ કયો બનશે? 2008-9નો એટલે 117.4 ગુણ્યા 100 કરશું. તેવી જ રીતે 121.3 ભાગ્યા 118 ગુણ્યા 100. 125.1 ભાગ્યા 121.3 ગુણ્યા 100. આ રીતના બધા પહેલાં તો સિક્વન્સમાં બધા ગુણાકાર લખી નાખવાના, પછી આપણે એની કિંમતો મૂકવાની. 128.4 છેદમાં 125.1 ગુણ્યા 100. તેવી જ રીતે 131.6 ભાગ્યા એનો અગાઉનો વર્ષ આવે છે એની કિંમત છે 128.4 ગુણ્યા 100. અને છેલ્લે 134.6 ભાગ્યા 131.6 ગુણ્યા 100. તો આ રીતે દરેકે દરેકના આપણે સૂચકાંક શોધી અને પરંપરિત આધારે સૂચકાંકમાં આપણે પરિવર્તિત કરી શકશું. તો પહેલાંની કિંમત આવશે 118 છેદમાં 117.4 ગુણ્યા 100. તો એની કિંમત આવશે 117.4. પહેલાંની કિંમત આવશે 117.4 પહેલાંની આવી ગઈ.
બીજાની કિંમત આવશે 118/117.4 ગુણ્યા 100, તો એની આવશે 100.51, બરાબર. બીજાની પરંપરિત આધારે સૂચકાંકની કિંમત 100.51. તેવી જ રીતે ત્રીજાની આવશે 102.80. ત્રીજા પરંપરિત આધારે સૂચકાંક માટે 102.80. ચોથાની આવશે 103.13. તેવી જ રીતે પાંચમાની આવશે 102.64. છઠ્ઠાની આવશે 102.49. અને છેલ્લે સાતમાની આવશે, સાતમું વર્ષ એટલે કે 2014-15, 134.6/131.6 ગુણ્યા 100, તો એની કિંમત આવશે 102.28. અહીંયા કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે ગુણાકાર ભાગાકાર કરી અને આ બધી કિંમતો મેળવી શકશો. તો અહીંયા આ દાખલો અચલ આધારે સૂચકાંકના યંત્ર સામગ્રીના આંકડાઓ આપેલા છે, તેના પરથી પરંપરિત આધારે સૂચકાંકના આ રીતના આપણે નંબરિંગ લેવાના અને આંકડાઓ મૂકવાના. જેમાં ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક, તો ચાલુ વર્ષનો 117.4 પહેલા જ વર્ષમાં પહેલાં તો ધ્યાન રાખવાનું. પછી તો આપણે તરત આના છેદમાં આ, આના છેદમાં આ, આના છેદમાં આ, આના છેદમાં આ, આના છેદમાં આ રકમ, આના છેદમાં આ રકમ, એ રીતે આપણે કરતા જવું પડશે. પણ આના છેદમાં કંઈ નથી. અગાઉનો 2007-8ને આપણે આધાર વર્ષ લઈએ તો કંઈ નથી, તો એને આપણે આધાર વર્ષ તરીકે 100 લઈ લેવા જોઈએ, જેથી કરીને દરેકમાં પરિવર્તિત આધારે, પરંપરિત આધારે સૂચકાંકમાં પરિવર્તિત થઈ શકે. તો આ થયો દાખલા નંબર 2. હવે હું દાખલા નંબર 1 ગણાવીશ. દાખલા નંબર 1 પહેલાં 2 ગણાવ્યો. દાખલા નંબર 1 કેમ કે આપણે સૂત્રમાં અચલ આધારમાંથી પરંપરિતમાં ફેરવવાનું આપણે પેલું સૂત્ર લીધું હતું, એટલે દાખલા નંબર 2 ગણાવ્યો. હવે દાખલા નંબર 1 ગણાવું છું કે જેમાં આપેલું છે પરંપરિત આધારે સૂચકાંકની માહિતી અને ફેરવવાનું છે અચલ આધારે સૂચકાંક. તો પહેલો દાખલો છે, રકમ વાંચીએ. દાખલા નંબર 1 રકમમાં આપેલું છે કે એક રાજ્યના વર્ષ 2008થી 2014 સુધીના કૃષિ ઉત્પાદનના પરંપરિત આધારે મેળવેલ સૂચકાંક નીચે મુજબ આપેલું છે. એટલે આપેલું જ હશે દાખલામાં કે સૂચકાંકના આંકડા શેના છે, અચલના છે કે પરંપરિતાના છે. તો અહીંયા પરંપરિત આધારના સૂચકાંકના આંકડા નીચે મુજબ આપેલા છે, તે પરથી અચલ આધારે સૂચકાંક શોધો. તો અહીંયા અચલ આધારે સૂચકાંક શોધવાની છે અને કાઉન્સમાં એમ આપેલું છે કે આધાર વર્ષ 2007 લ્યો. હવે આધાર વર્ષ 2007 લ્યો તો આપણે ગયા દાખલામાં પણ આધાર વર્ષ જે 2007-8 હતો તો એને આપણે 100 તરીકે લીધા હતા. તો અહીંયા પણ આપણે આધાર વર્ષ જો ના આપેલું હોય તો આપણે ત્યારે 100 તરીકે આધાર વર્ષ 100 તરીકે લઈ લેવું. તો અહીંયા દાખલામાં ફરી પાછું દાખલા નંબર 1 ફરી પાછા આપણે વર્ષ મૂકશું. વર્ષમાં આવે છે 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. આ આપણે વર્ષના આંકડાઓ મૂક્યા. આના આધારે બીજી કોલમ આવે છે પરંપરિત આધારના જે આંકડાઓ આપેલા છે તેની બીજી કોલમ આવશે. પરંપરિત આધારના આંકડાઓમાં કૃષિ ઉત્પાદનનો સૂચકાંક, એટલે કે આ આંકડાઓ પરંપરિત આધારના આપેલા છે. 100 પેલો 2008માં 100, 2009માં 110, 2010માં 95, 2011માં 108, 2012માં 120, 2013માં 106, 2014માં 110. 100, 110, 95, 108, 120, 106 અને 110. હવે આ આંકડાઓને આધારે અહીંયા આપણે ફરી પાછો અચલ આધારે
સૂચકાંક શોધવાનો સૂત્ર લખશું, જેથી કરીને દરેક વખતે દરેક વર્ષ વખતે સૂચકાંકમાં સૂત્ર લખવાની જરૂર રહે નહીં, માત્ર ગણતરી દર્શાવવાની જરૂર રહી શકે. તો અહીંયા અચલ આધારે સૂચકાંકનો સૂત્ર ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારે સૂચકાંક ગુણ્યા ચાલુ વર્ષની અગાઉના વર્ષનો, એટલે કે અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે, બરોબર, ચાલુ વર્ષની અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક છેદમાં 100 લખશું. તો અહીંયા ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારે સૂચકાંક, જે બધા આંકડાઓ આપેલા છે એ લખતા જાશો, ગુણ્યા અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક લખશું અને છેદમાં કરશું 100. તો અહીંયા આપણે પહેલા જ આંકડામાં 100 લીધા છે, બરોબર. પરંપરિત આધારે સૂચકાંક 100 છે, એના ગુણ્યા અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક આપેલો નથી, તો આપણે શું કરશું, 100 લઈ લઈશું. છેદમાં પણ આપણે 100 તો છે જ, તો આ 100 ઉડી જશે એટલે શું મળશે, 100 મળશે. તેવી જ રીતે 2009નો ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક 110 છે. હવે અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનું સૂચકાંક શું આપેલું છે, 100 આપેલું છે, તો એ આપણે અહીંયા 100 તરીકે લઈશું, છેદમાં 100. એટલે આ વળી 100 ઉડી ગયા એટલે આવશે 110. 2010 માટે 95 છે, ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારે સૂચકાંક 95 આપેલો છે અને અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક 110 મળ્યો, તો 95 ગુણ્યા 110 છેદમાં 100. તો 95 ગુણ્યા 110 છેદમાં 100 કરશું તો એનો આપણે મળશે 104.50. તેવી જ રીતે ચોથો વર્ષ 108 સૂચકાંક આપેલો છે પરંપરિત આધારે, એના ગુણ્યા અગાઉનો વર્ષનો અચલ આધારે સૂચકાંક મળે છે 104.5 છેદમાં 100 કરશું. અને એ જ રીતે ફરી પાછા 120 ગુણ્યા જે મળે એ છેદમાં 100. તેવી જ રીતે 106 ગુણ્યા અચલ આધારે આનો જે જવાબ મળે એ એને ગુણ્યા કરશું, છેદમાં 100 મૂકશું. અને છેલ્લે 110 ગુણ્યા આનો જે જવાબ આવશે એ આપણે અહીંયા ગુણાકારમાં મૂકી અને છેદમાં 100 કરશું. તો આ જે ખાલી ખાનાઓ છે એ આપણે અગાઉના વર્ષોના અચલ આધારે જે સૂચકાંક શોધશું એ આપણે અહીંયા ખાના ભરતા જાશું, એ જગ્યાઓ આપણે ભરતા જાશું અને છેલ્લે બાકી 2014નો સૂચકાંક આપણે મેળવી લેશું. તો અહીંયા 108 ગુણ્યા 104.5 છેદમાં 100 કરીએ તો 112.86 જવાબ આવે છે. આ અચલ આધારે સૂચકાંક અગાઉનો વર્ષ છે એને અહીંયા આપણે મૂકશું, 112.86 ગુણ્યા 120 છેદમાં 100 કરશું તો મળશે 135.43 જવાબ મળશે. હવે આ અચલ આધારે સૂચકાંક અગાઉના વર્ષનો છે એને ફરી પાછા 106 વડે ગુણશું, 135.43 ગુણ્યા 106 છેદમાં 100 તો મળશે 143.56. ફરી પાછો 2013નો સૂચકાંક અચલ આધારે મળ્યો એ 2014 માટે અગાઉના વર્ષનો અચલ આધાર સૂચકાંક બનશે, એને આપણે 110 વડે ગુણશું એટલે 143.56 ગુણ્યા 110 છેદમાં 100 કરશું એટલે છેલ્લે જવાબ આવશે 157.92. તો અહીંયા આ દાખલાઓ અચલ આધારે સૂચકાંકના દાખલાઓ પરથી પરંપરિત આધારે સૂચકાંક અને પરંપરિત આધારે સૂચકાંકના દાખલા પરથી અચલ આધારે સૂચકાંકના બે રીતો આપણે આજે જોઈ ગયા. હવે આના આધારે હું તમને હોમવર્ક આપવાની છું. સૌપ્રથમ ફરી પાછો દાખલો સમજીએ કે ચાલુ વર્ષનો આ પરંપરિતના આંકડા દીધેલા છે, તો ચાલુ વર્ષમાં આપણે પરંપરિતના જ આંકડાઓ મૂકશું, જેટલા પણ છે ને
આ લાઈનના જેટલા આંકડા છે એ જ આપણે મૂકતા જાશું. ગુણાકાર કોની સાથે કરશું? તો કે અગાઉના વર્ષોના અચલ આધારની જે પણ જવાબ મળશે એની સાથે ગુણાકાર કરશું અને છેદમાં 100, એ તો સૂત્રમાં છે એટલે છેદમાં 100 કરતા જાશું, જેથી કરીને આપણે અચલ આધારે સૂચકાંકનું પરિવર્તન છે એ મળી જશે. હવે હું તમને આના ઉપરાંત હોમવર્કમાં દાખલા દઈશ. આ બે રીતના દાખલાઓ આજે આપણે જોયા એના જેવા જ હોમવર્કમાં દાખલા દઉં છું. હોમવર્કમાં ઉદાહરણ 7 થી ઉદાહરણ 10 સુધીનું ગણન કાર્ય અને દાખલા નંબર સ્વાધ્યાય 1.2 નું દાખલા નંબર 3 અને દાખલા નંબર 4 ગણન કાર્ય. આ 5 દાખલાઓ મને હોમવર્ક કરીને મારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મૂકી દેજો. 7 થી 10 એટલે 7, 8, 9, 10 એ રીતના 4 દાખલા અને ત્યાર પછી 7મો દાખલો નહીં, 8મો દાખલો છે અહીંયા આ રીત મુજબનો, એટલે 8 થી 10 એટલે 3 દાખલા આવશે, 8, 9 અને 10. અને સ્વાધ્યાય 1.2 નો દાખલા નંબર 3 અને 4, આ બે રીતોમાં આ 5 દાખલાઓ આવી જાય છે. તો આ હોમવર્કમાં આપણે પછી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે નવા ટોપિક સાથે મળશું. પ્લીઝ આ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી પાછા મળશું. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.